المجيد والفرقان الحميد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. رواه الترمذي أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں، وہ جو ہم سب کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، نفع نقصان کا مالک ہے، بگڑیاں بنانے والا ہے، موت و حیات کا مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں، کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے. حضرات و سامعین اور تشریف فرما ماں اور بہنوں، اللہ احکم الحاکمین نے قرآن مجید کے اندر اپنے نبی کے اصحاب کے حوالے سے بیشتر مقام پر، بیشتر مقامات پر بہت ساری باتیں کی. کہیں رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کہا، یہ دنیا میں چلتے پھرتے رہے تو رب العالمین نے فرمایا کہ یہ ایسی ہستیاں ہیں کہ رب ان سے راضی ہے، رب سے راضی. یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو دیکھا، جن کے سینوں کو پرکھا، جن کے ایمان کو دیکھا تو رب العالمین نے قیامت کی دیواروں تک کے آنے والے لوگوں کے لیے میرے نبی کے صحابہ کے ایمان کو آئیڈیل اور نمونہ بنا دیا. اور جب تک یہ زندہ رہے بیشتر انعامات سے رب العالمین ان کو نوازتا رہا. کہیں جنت کی بشارتیں مل رہی ہیں، کہیں کچھ خوشخبریاں مل رہی ہیں، لیکن جب یہ اس دنیا سے جاتے ہیں تو رب العالمین کہتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. اے دنیا جہاں میں ان کے بعد زندگی گزارنے والے لوگوں جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں جام شہادت نوش کر جائیں، جو الہ کلمت اللہ کے لیے اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر جائیں، جام شہادت کو نوش کر جائیں. وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ. جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر جائیں ان کو مردہ مت کہو، بل احیاء، بلکہ وہ زندہ ہیں. اور زندگی کس طرح کی ہے؟ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ. تم اس کے بارے میں شعور بھی نہیں رکھ سکتے، تم اس کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہ زندگی کس طرح کی ہوگی. تمہیں اس زندگی کے بارے میں کچھ بھی علم نہیں ہے ماں سوائے رب العالمین کے. رب العالمین کو پتہ ہے، رب العزت کے علم میں ہے، اس کے شعور میں ہے. اور اس کے نظاموں کے اندر یہ ایک نظام ہے کہ جو اس کائنات میں رب العالمین کی رضا کے لیے، اس کے رسول کی اتباع کرتے ہوئے، اسلام کی سربلندی کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، رب کو راضی کرنے کے لیے، جنت کو حاصل کرنے کے لیے، کفر کا خاتمہ کرنے کے لیے، اسلام کو بلند کرنے کے لیے جو اپنے جان کی بازی لگا دیتا ہے، رب العالمین کہتے ہیں وہ اس طرح کی زندگی گزارے ہیں جس کا تجھے شعور ہی نہیں ہے. حضرات حدیث ہم نے سنی ہے، ترمذی شریف کے اندر روایت ہے، اور ہم سب کا یہ ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے بلکہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہے. آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. پیارے پیغمبر نے فرمایا، انبیاء کی مثال دیتے ہوئے، ایک عمارت کے ساتھ تشبیہ دیتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں دیکھتا ہوں ایک محل بڑا خوبصورت بنا ہوا ہے، بہت خوبصورت ہے، بس اس کے اندر ایک اینٹ کی کمی ہے. اور میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس کائنات میں آئے، رب نے وہ اینٹ لگا کے اس محل کی تعمیر کو مکمل کر دیا. فرمایا انا خاتم النبیین، میں آخری نبی ہوں، اب میرے کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھا، ان کے علم کو دیکھا، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس علم کے اوپر، اس دین کے اوپر، اس اسلام کے اوپر جتنا سختی سے چلتے ہوئے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا، کسی کو نہیں دیکھا. آپ نے یہ ساری چیزوں کو دیکھتے پرکھتے ہوئے یہ اعلان کیا
क्या मेरे सहाबा, मेरे बाद नबी कोई नहीं आएगा, लौ काना नबियुम बादी, अगर मेरे बाद कोई नबी होता लकाना उमर इब्न अल खत्ताब, तो अल्लाह उमर इब्न खत्ताब को नबी बनाता। लेकिन अब नबी बन सकता नहीं, क्योंकि नबूवत का सिक्का बंद हो गया, नबूवत पर इख्तिताम हो गया, अब कोई नबी नहीं आएगा। अब तो मामला चलना है उम्मत के हाथों पे। कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, ए नबी के उम्मत के लोगों, तुम बेहतरीन उम्मत हो। तअमुरूना बिल मारूफ, तुम्हें लोगों के लिए पैदा किया गया है, लोगों को नेकी का हुक्म देने के लिए पैदा किया गया है, लोगों को बुराई से रोकने और खुद रुकने के लिए पैदा किया गया है। अब ये अंबिया का फरीजा, अब ये अंबिया का मिशन, अब ये अंबिया का जो स्टेज है, ये तुम्हारे हाथों में है, अब तुमने इसका फरीजा अदा करना है। हज़रत कौन उमर, जिसके बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत वाली जुबान से ऐलान किया। अबू ज़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इस हदीस के रावी हैं, कहते हैं समिअतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूल, मैंने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना, आप फरमा रहे थे, इन्नल्लाह वज़अल हक़्क़ अला लिसान उमर, अल्लाह अहकमुल हाकिमीन ने उमर की जुबान को हक बात कहने के लिए मुंतखब कर लिया। यक़ूलु बिही, वो हक बात ही बयान करता है, वो जो भी बोलता है हक ही बोलता है। कौन उमर, जिसके बारे में प्यारे पैगंबर जनाब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक वाकया तो बड़ा मशहूर है, सुना होगा। वो वक्त को याद करें कि जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज और इर्दा गिर्द की औरतें, जिन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना नानो नफका, अपना खर्चा बढ़ाने का मुतालबा किया कि इतने में हमारा गुजर बसर नहीं होता, हमारा खर्चा ज्यादा किया जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े परेशान हैं कि ये औरतें भला आखिर किस चीज का मुतालबा कर रही हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ये औरतें बैठी हुई हैं और ये बात करते करते इनकी आवाजों में बुलंदी आना शुरू हो गई और ये चलते चलते आवाज खेमे से बाहर भी निकली। बाहर उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु मौजूद थे। उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु के कानों में जैसे ही ये इन औरतों की आवाज पड़ी कि वो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आवाज के आगे अपनी आवाजों को बुलंद कर रही हैं और नानो नफके का और खर्चे का मुतालबा कर रही हैं, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु बुलंद आवाज से कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे अंदर आने की इजाजत दीजिए। इजाजत मिली। अभी ये जो औरतें थोड़ी देर पहले, चंद सेकंड पहले बुलंद आवाज से नबी अलैहिस्सलाम से बातचीत कर रही थी, ये जल्दी जल्दी अपनी आवाजों को दबा के उठ के खुद भी पीछे जाके पर्दे के अंदर छुप जाती हैं। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास उमर इब्न खत्ताब रजी अल्लाह ताला अन्हु आए। आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे हैं, आका अलैहिस्सलाम मुस्कुरा रहे हैं, क्या उमर, तेरी आवाज आने से पहले इनकी आवाजें बुलंद थी, लेकिन जैसे ही तेरी आवाज आई, अल्लाह की कसम, इनकी आवाजें दब गई, इनकी आवाजें पस हो गई, इनकी आवाजें ज़ेर हो गई और ये अपने आप को डर के मारे अपने आप को छुपा के पीछे बैठी हुई है और तुझसे डरते हुए अपने आप को छुपा लिया। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं उन औरतों को मुखातब करते हुए कि तुम लोग मुझसे डरते हो, जबकि मेरी निस्बत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से डरना ज्यादा हक रखता है। मुझसे नहीं डरना, डरना है तो प्यारे पैगंबर से डरना है। आप फरमाते उमर, इनको छोड़, इनकी हालत को छोड़, तो ऐसी शख्सियत है, मा लकियक शैतानु फज्जन इल्ला फज्जन गैरा फज्जिक, जिस रास्ते से तू गुजर जाता है या जिस रास्ते से शैतान तुझे देख लेता है, शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। ये तो फिर औरतें, शैतान जिसको रब ने हर तरह की कुव्वत दी है, हर तरह की पावर दी है, लोगों के सीनों में और लोगों के जिस्मों में और लोगों को वसवसे डालने में हर तरह का इख्तियार रब ने उसको अता किया है। शैतान जिस रास्ते से उमर तो गुजर जाए, शैतान अपना रास्ता बदल लेता है। ये तो फिर मासूम औरतें हैं। कौन उमर, कौन उमर? आज इस उमर के बारे में लोग पता नहीं क्या क्या बकवास करते हैं, किस किस तरह की बातें करते हैं। उम्मुल मोमिनीन सैयदा ज़ैनब, सब कहते हैं रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आका अलैहिस्सलाम की बीवी हैं। सैयदा ज़ैनब कहती हैं कि कुरान तो उतरता है मेरे नबी के घर में, इन्नल कुरान यंज़िलु फी बुयूतिना, कुरान तो उतरता है हमारे घरों में, लेकिन उतरता किसके मशवरे से है? ऐ उमर, तेरे मशवरे से उतरता है। अब आप कहेंगे जी ये किस तरह की बात की है? कुरान तो उतरा प्यारे पैगंबर के सीने पर, कुरान उतरा नबी अलैहिस्सलाम के घर में, और उमर का मशवरा कैसे? हजरत, यही वो 3-4 मौके थे
کہ جن پر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کرتے تھے کہ اللہ رائے تو میری تھی، مشورہ تو میرا تھا، پر تو نے ان مشوروں میں موافقت اختیار کی، تو نے میری ان راہوں کو جو میں نے مشورے نبی علیہ السلام کو دیے، میری ان رائے کو مد نظر رکھتے ہوئے تو نے اس کو دین اور اسلام کا حصہ بنا دیا۔ نبی علیہ السلام کے ساتھ جب یہ بیویوں کا خرچہ بڑھانے والا معاملہ ہوا نا، نبی علیہ السلام کئی دن تک اپنی بیویوں سے ناراض رہے، کئی دن تک، اور یہاں تک روایت کے اندر آتا ہے کہ نبی علیہ السلام اتنے رنجیدہ ہیں، اتنے پریشان ہیں کہ یہ عورتوں نے کس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دی ہیں۔ آقا علیہ السلام ساری عورتوں سے الگ تھلگ ہو کے ایک خیمے کے اندر اپنے آپ کو تنہا کر لیا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں پہ گئے اور جا کے جو پہرے دار تھا اس کو کہا کہ میرے اندر آنے کے لیے اجازت طلب کرو، میں اندر جانا چاہتا ہوں، نبی علیہ السلام سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں۔ وہ صحابی جو پہرے دار تھے انہوں نے خیمے کا پردہ اٹھایا، اندر دیکھا، کوئی اجازت نہیں ملی، دوبارہ چپ کر کے کھڑے ہیں، دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، آخر کار عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں یہ بات آئی کہ کہیں نبی علیہ السلام میرے بارے میں یہ نہ سوچ رہے ہوں کہ عمر اپنی بیٹی کی سفارش کرنے کے لیے آیا ہے۔ عمر کی بیٹی کا نام کیا ہے؟ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کن کی بیٹی ہیں؟ عمر ابن خطاب کی بیٹی ہیں۔ اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کی بیٹی ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی ہیں۔ ابو بکر بھی سسر ہیں اور عمر فاروق بھی سسر ہیں، دونوں سسر ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میرے دل میں جب یہ بات آئی کہ کہیں آپ میرے بارے میں اس طرح کا سوچنا سوچ رہے ہوں، باہر کھڑے ہو کے آواز بلند کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں میں اپنی بیٹی کا سفارشی بن کے نہیں آیا، میں اس غرض سے آیا ہوں اگر میری بیٹی کی وجہ سے آپ پریشان ہیں آپ مجھے حکم دیں اپنی بیٹی کا سر اتار کے آپ کے قدموں میں رکھ دوں گا۔ محبت ہو تو اس طرح کی محبت کا رنگ جب اس دل پہ چڑھا ہے نا، جس کو قرآن کہتا ہے صبغۃ اللہ، اللہ کا رنگ، اور لوگوں اللہ کا رنگ اختیار کر لو، ومن احسن من اللہ صبغہ، بھلا اللہ کے رنگ سے اچھا بھی کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟ اور اللہ تعالیٰ کا رنگ کیا ہے؟ یہ قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ کا رنگ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام کے فرامین ہیں، ان پر زندگی گزارنا، دین اسلام پر زندگی گزارنا، دین اسلام کی روشنیوں کو اپنی دل و دماغ کی روشنی بنانا، اپنے جسم کی روشنی بنانا، یہ ہے اصل رنگ۔ اللہ ہمیں یہ رنگ اپنانے کی توفیق عطا فرما دے۔ حضرات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں تین رائے، ان تینوں میں سے ایک رائے کہ جب یہ بات ہوئی کہ اے اللہ کے نبی یہ مت سوچیے گا کہ میں اپنی بیٹی کی سفارش کے لیے آیا ہوں، اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت جب نبی علیہ السلام کے پاس گئے وہاں پہ یہ پڑھا عسیٰ ربہ ان طلقکن ان یبدلہ ازواجا خیرا منکن، اے اللہ کے نبی پریشان ہونے کی ضرورت کیا ہے؟ قریب ہے کہ آپ کا رب آپ کو حکم دے دے کہ آپ ان کو طلاق دے دیں اور میرا رب آپ کو ان سے بہتر بیویاں عطا کر دے۔ قرآن کا یہ مقام اترا، رب نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے پر اتفاق کیا اور فرمایا میرے نبی اپنی ان بیویوں سے کہہ دو کہ اگر تم آخرت کو چاہتی ہو تو پھر جو کچھ ہے اس پر صبر کرنا ہوگا، لیکن اگر تم چاہتی ہو کہ تمہیں دنیا مل جائے، جو تم اخراجات کے سوال کر رہی ہو وہ تمہیں مل جائے، فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، آؤ پھر جو مطالبہ کرتی ہو تمہیں تمہارے مطالبے کے مطابق دیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد نبی کے گھر میں تمہارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اور تمہیں اچھے طریقے سے رخصت کیا جائے گا۔ رب نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی رائے پر اتفاق کر کے اس کو حصہ بنا دیا اور نبی علیہ السلام پر قرآن اتار دیا۔ حضرات یہی عمر فاروق ہیں۔ آج جو لوگ کہتے ہیں نا کہ عمر کا اسلام کے اندر حصہ ہی کوئی نہیں، اسلام کو عزتیں ملی ہیں تو عمر کے آنے سے ملی ہیں۔ پہلی نماز بیت اللہ کے صحن میں ادا کی ہے تو عمر کے اسلام لانے کے بعد کی ہے۔ وہ عمر جب دیکھتے ہیں کہ لوگ بیت اللہ کے چکر لگاتے ہیں، تھوڑا سا آگے جا کے مقام ابراہیم ہے، اس کے بعد پیچھے جا کے صفا مروہ کا ایریا شروع ہوتا ہے، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے کہ ہم بیت اللہ کے ساتھ چکر لگانے کے بعد شکرانے کے 2 نفل ادا کریں، شکرانے کے 2 نفل ادا کریں مقام ابراہیم کے پاس۔ اللہ احکم الحاکمین نے قرآن بنا دیا اور قیامت کی دیواروں تک کے لیے یہ قانون بنا دیا، حج کرنے والا عمرہ کرنے والا جب جب حج اور عمرے کے لیے جائے گا بیت اللہ کے ساتھ چکر لگانے کے بعد وہ وہاں پہ کھڑا ہو کے مقام ابراہیم اور بیت اللہ کو سامنے رکھتے ہوئے 2 نفل پڑھے گا تو اس کا حج عمرہ قبول ہوگا، وگرنہ قبول ہی کوئی نہیں۔ وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، رب العالمین نے قرآن بنا دیا، قانون بنا دیا قیامت کی دیواروں تک۔ مشورہ کس کا تھا؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور رب العالمین نے فوراً سے یہ قانون بنا کے میرے پیغمبر کو یہ بتا دیا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آج کے بعد جو بھی عمرہ کرنے کے لیے آئے گا وہ عمر کی رائے کو پورا کرتے ہوئے مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کے 2 نفل ادا کرے گا۔ کیوں جی؟ رائے پر اتفاق ہوا کہ نہیں؟
पर्दे का हुक्म नाज़िल नहीं हुआ था। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरा दिल करता है कि हमारे घरों की इज्जतें, हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी माएँ, हमारे घर की जितनी भी खातून हैं, हमारे गली मोहल्ले की मुसलमानों की जितनी भी औरतें हैं, मेरा दिल ये करता है कि ये अपने ऊपर कुछ इस तरह का हिजाब लेके निकलें कि दूर से ही पता चल जाए, मुसलमान को भी पता चल जाए, काफिर को भी पता चल जाए कि ये इज्जतदार घराने की औरत है, ये मुसलमानों की औरत है। रब्बुल आलमीन ने कुरान उतार दिया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका व बनातिका व निसाइल मुमिनीना युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्न ज़ालिका अदना अन युरफ़ना फला युज़ैन। तकलीफों से बचना चाहती हो, अपने आप को मुसलमान के नाम पर जांच और पहचान करवाना चाहती हो, तो फिर जब भी अपने घरों से निकलो, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबिबिहिन्ना, अपने जिस्मों पर एक बुर्का, एक नकाब, एक चादर ओढ़ के निकलना, अपने जिस्मों को ढक के निकलना। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना, तुम्हारी नजर में ये मामला बड़ा हकीर होगा, बड़ा छोटा होगा, लेकिन इससे क्या होगा, तुम्हारी पहचान हो जाएगी, फला युज़ैन, और तुम्हें कोई तकलीफ नहीं दी जाएगी। आज औरत पर्दे के नाम से भागती है और पर्दे को पीछे छोड़ के वो समझती है इसमें इज्जत है, मैं तकलीफों से बच जाऊंगी, अज़ियतों से बच जाऊंगी, परेशानियों से बच जाऊंगी। कुरान की तौहीन करके, कुरान के फरमान की, रब के फरमान की तौहीन करके क्या कभी किसी को इज्जत मिली है? इसकी इज्जत ही पर्दे के अंदर, इसकी इज्जत ही हिजाब के अंदर, पर्देदारी में, पहरेदारी में इसकी इज्जत थी, और इसने तो अपने आप को आजाद कर लिया। अफसोस है आज जो एक दुपट्टे को ये समझकर पीछे छोड़ देती है, गर्मी बड़ी है, बर्दाश्त नहीं होता, उस बहन से ये सवाल है कि जब तुम मर जाएगी तुझे 3 या 5 चादरों में लपेट दिया जाएगा और उसके बाद एक बंद कोठरी के अंदर तुझे डाल के हजारों टन मिट्टी तेरे ऊपर डाल दी जाएगी, वहां पे कौन सा एसी लगा होगा, कौन सी खिड़की लगी होगी? आज चंद घंटों की गर्मी बर्दाश्त कर ले अल्लाह की रजा के लिए, रब्बुल आलमीन आगे जन्नत के दरवाजे, जन्नत के एसी तेरे लिए बना देगा। अल्लाह का मुलाकिमीन हमारे घरों में दीन इस्लाम का सही माहौल हमें बनाने की तौफीक दे। हज़रत शराब का हुक्म आया, उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि मेरे दिल में शुरू से ही इस्लाम लाने के बाद शुरू से ही ये बात थी कि किसी तरह अल्लाह शराब के बारे में कोई हुक्म नाजिल कर दे। दुआ की, अल्लाह शराब के बारे में कोई वाज़ेह हुक्म नाजिल कर दे। रब्बुल आलमीन ने कुरान उतारा, यसअलूनका अनिल खम्रि वल मैसिर कुल फीहिमा इस्मुन कबीरुम व मनाफिउ लिन्नास व इस्मुहुमा अकबरु मिन नफ़इहिमा। क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, लोग आपसे शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं, आप कह दो इसमें लोगों के फायदे भी हैं, नुकसान भी हैं, लेकिन नुकसान और गुनाह ज्यादा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु को बुलाया, ए उमर, ये कुरान का हिस्सा उतरा है। कुरान की ये आयत पढ़ के सुनाई कि लोग आपसे शराब और जुए के मतलब सवाल करते हैं। उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम की सारी बात सुनी, वापस अपने घर में गए, जाके फिर दुआ के लिए हाथ उठा ले, अल्लाह शराब के बारे में कोई वाज़ेह हुक्म नाज़िल कर दे, शराब के बारे में कोई वाज़ेह हुक्म नाज़िल कर दे। कुरान का दूसरा मुकाम उतरा उमर फारूक की दुआ की वजह से, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। क्या ईमान वालों, उस वक्त तक नमाज के करीब न जाना जब तक तुम नशे की हालत में हो, जब तक तुम्हें पता न चल जाए कि तुम अपनी जुबान से क्या क्या रहे हो। नबी अलैहिस्सलाम ने उमर फारूक को बुलाया, ए उमर, कुरान का ये मुकाम उतरा है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस सलाता व अंतुम सुकारा। उमर फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु ने नबी अलैहिस्सलाम की सारी बात सुनी, उठे अपने घर गए, फिर दुआ के लिए हाथ उठा ले, अल्लाह शराब के लिए कोई वाज़ेह हुक्म नाज़िल कर दे। रब्बुल आलमीन ने तीसरा मुकाम उतार दिया, इन्नमा युरीदु शैतानु अन युकिआ बैनकुमुल अदावत वल बग़ज़ा फिल खम्रि वल मैसिर। ये शराब, ये जुआ तुम्हारे अंदर बुग़्ज़ व इनाद के अलावा कुछ नहीं है। शराब की हुर्मत का हुक्म नाज़िल हो गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उमर फारूक को बुलाया, आए ए उमर, रब ने कुरान का ये मुकाम उतारा है। उसी मौके पर अल्लाह का शुक्र अदा किया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तेरा शुक्र है, तूने शराब को हराम कर दिया, हमने आज से ही अपने ऊपर इस शराब को हराम कर लिया। और वाक़यात आपने सुने कि जब शराब की हुर्मत का हुक्म नाज़िल हुआ, मक्के की मदीने की सरजमीन में, मदीने की सरजमीन में इससे महंगी और इससे अच्छी शराब किसी के पास नहीं होती थी। सहाबा इकराम ने शराब भी गिरा दी, शराब वाले बर्तन भी तोड़ दिए। नबी अलैहिस्सलाम का हुक्म आया, नबी अलैहिस्सलाम का फरमान आया। किसी ने ये नहीं कहा कि चलो ये जो बना ली है इसको पी लेते हैं, बाद में और नहीं बनाएंगे। नहीं, जैसे हम कहते हैं ना कि चल यार कोई नहीं, आज तो नमाज़ा रह गई हैं, कल तो शुरू करेंगे, कल से शुरू करेंगे, आज की चलो जो रह गई हैं। सहाबा इकराम का ईमान ऐसा नहीं था। इधर फरमाने मोहम्मद हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इधर उन लोगों ने अपनी गर्दनों को झुका लिया, अपने सर को खम कर लिया, बात को मानने के लिए तैयार हो गए। हजरात,
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کا مارکا لڑا، کتنے لوگ مارے گئے؟ 70 مارے گئے، اور قیدی کتنے ہوئے؟ 70 ہی قیدی ہوئے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے 70 قیدیوں کو لے کے مدینے میں آ گئے۔ صحابہ کرام سے مشورہ شروع ہو گیا۔ مشورے کے اندر سارے صحابہ موجود ہیں جو اس وقت تک کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکے ہیں، جن میں ابو بکر صدیق بھی ہیں، عمر فاروق بھی ہیں، عثمان بھی ہیں، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہیں، دیگر مقربین نبی علیہ السلام کے سارے صحابہ موجود ہیں۔ نبی علیہ السلام مشورہ کر رہے ہیں، اور بہترین قائد وہ اپنے رعایا سے مشورہ کرتے ہوتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے مشورہ کیا اب ان 70 قیدیوں کے ساتھ کیا معاملہ کیا جائے۔ مسلمانوں کی حالت اس وقت کمزور ہے، معاشی حالت کمزور ہے، مسلمان اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی سوچ کے مطابق مشورہ دیا اور کہنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے کہ فدیہ لے کے یا تو ان کو چھوڑ دیا جائے، یا ان میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں ان کو رکھ لیا جائے، یہ ہمارے لوگوں کو تعلیم دلوائیں، ان کو پڑھائیں۔ اور دیگر صحابہ کرام نے مشورے دیے، کسی نے کہا فدیہ لے کے چھوڑ دیں، کسی نے کچھ کہا۔ جب باری آئی نا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اے عمر بتاؤ کیا کیا جائے؟ قربان جائیں عمر تیرے ایمان پر، اللہ ہمیں بھی ایسا ایمان نصیب فرمائے، آمین نہ کہ آج کہ ایسا ایمان نصیب نہ ہو جائے، اللہ ہم سب کو بھی عمر جیسا ایمان نصیب فرمائے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرا دل کرتا ہے آپ عمر کے رشتہ دار عمر کو دے دیں، عثمان کے رشتہ دار عثمان کو دے دیں، علی کے رشتہ دار علی کو دے دیں، ابو بکر کے رشتہ دار ابو بکر کو دے دیں، اور تلواریں پکڑا دیں۔ عمر اپنے رشتہ داروں کی گردنیں اپنے ہاتھ سے اڑائے، ابو بکر اپنے رشتہ داروں کو قتل کرے، عثمان علی اپنے رشتہ داروں کو قتل کرے، اور تاریخ رقم ہو جائے کہ جب اس دل پر ایمان کا رنگ چڑھ جاتا ہے اس کے بعد آنے والے کی گردن تو تن سے جدا ہو سکتی ہے، ہمارے سینوں سے ایمان کا رنگ اتر نہیں سکتا، کوئی رشتہ آڑے نہیں آ سکتا۔ بہرحال صحابہ کرام سے مشورے کیے گئے، فیصلہ یہ ہوا کہ فدیہ لے کے ان کو چھوڑ دیا جائے گا۔ چھوڑ دیا گیا۔ رب العالمین نے قرآن اتارا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دنیا کی سرزمین پر جو رائے عمر کی تھی آسمان والے رب کی رائے بھی وہی تھی۔ آسمان والا رب بھی یہی چاہتا تھا کہ ان لوگوں کو قتل کیا جائے۔ بہرحال وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے جو فیصلہ ہو گیا وہ متفقہ فیصلہ تھا، نبی علیہ السلام کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا، مشورہ کیا تھا، اور مشورے میں جو لوگ زیادہ جس بات پر متفق ہوئے اس کے مطابق فیصلہ کر دیا گیا۔ بہرحال اللہ نے کہا جو فیصلہ عمر کا تھا، جو رائے عمر کی تھی، آسمان والے رب کی رائے بھی وہی تھی۔ آزاد کون عمر؟ مدینے کی سرزمین ہے، رئیس المنافقین عبداللہ بن ابی منافق، بیٹا نبی کا صحابی ہے اور باپ نبی کا دشمن ہے، ہر میٹنگ اٹینڈ کرنے والا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے نمازیں پڑھنے والا۔ کون؟ ابی منافق، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ رہنے والا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے تمام تر مشوروں میں شامل ہونے والا، لیکن جیسے ہی کوئی جنگ کی بات آتی، اسلام کی سربلندی کی بات آتی، وہاں پہ اس کی ہوائیں نکل جاتی، یہ اپنا راستہ بدل لیتا اور طرح طرح کے منصوبے بنا کے ہیلے بہانے کر کے یہ دوسرے لوگوں کو بھی بدزن کرنے کی کوشش کرتا۔ حضرات جب یہ مرنے کے قریب آیا نا، آج ہم مسلمان ہو کے بھی نبی علیہ السلام کی زبان پر اتنا یقین نہیں کرتے، لیکن وہ کافر لوگ ہو کے، نبی کے دشمن ہو کے بھی مرتے وقت ان کو بھی اتنا یقین تھا کہ یہ سچا نبی ہے اور جو یہ بات کہتا ہے وہ سچی ہے، کیونکہ ہمارا بھی ایمان ایسا ہی ہے کہ نبی علیہ السلام نے جو بات کہہ دی ہے وہ سچی ہے، ایسے ہی ہے۔ اللہ ہمیں ایسا ایمان بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ مرنے لگا ہے، مرنے کے قریب ہے، اور اپنے بیٹے عبداللہ کو بلاتا ہے، عبداللہ ساری زندگی تیرے نبی کی مخالفت، توجہ میری طرف کرے ادھر، عبداللہ ساری زندگی تیرے نبی کی مخالفت کی ہے، اس کے راستوں میں کانٹے بچھانے کا کام کیا ہے، اس کو ہر موقع پر دکھ تکلیف دینے کی کوشش کی ہے، اور دی بھی ہیں، اور پتہ نہیں تیرا نبی میری بات مانے نہ مانے، لیکن مجھے امید ہے کہ تیری بات کو نہیں رد کرے گا۔ ایک کام کر، اپنے نبی کے پاس جا کے بتا کہ میرا باپ مرنے والا ہے، اور جب میں مر جاؤں تو اپنا لواب دہن کیا کرنا، میرے منہ میں ڈال دینا، اور اپنے جسم کا کرتا میرے اوپر اڑا دینا، مجھے پہنا دینا۔ اگر نبی کا کرتا پہنا ہوا ہوگا نا، نبی کا لواب زبان پر ہوگا، فرشتوں کے سوال اور ان کا جواب دینے میں آسانی ہوگی، کرتا پہنا ہوگا، رب قبر کے عذاب سے بچا لے گا۔ انہوں نے یقین تھی پر سانو یقین نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ عبداللہ کا باپ ابی منافق مر گیا ہے، اور یہ صحابی آئے آ کے کہتے ہیں میرے باپ نے یہ وصیتیں کی ہیں، اللہ کے نبی کیا آپ اپنا کرتا دے دیں گے؟ آپ نے فرمایا مسئلہ ہی کوئی نہیں،
आपने कुर्ता उतारा, साथ में उसने तलकीन भी की थी कि मेरा जनाजा भी पढ़ाना है। जनाजा क्यों पढ़ाना था? बज़ाहिर तौर पर ये मुसलमान था, लेकिन अंदर खाते पक्का मुनाफिक, रईसुल मुनाफिकीन, मुनाफिकों का हेड, मुनाफिकों का सर, उनका सरदार। जनाजा इसलिए पढ़ाया क्योंकि ये ज़ाहिरी तौर पर मुसलमान था। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अब्दुल्ला कहते हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बाप का जनाजा भी आपने पढ़ाना है, अपना कुर्ता भी अगर आप मुनासिब समझे तो दे दें। नबी अलैहिस्सलाम ने कहा ठीक है, मैं जनाजा पढ़ाऊंगा। सफ़े बन गई, सामने अब्दुल्ला बिन उबई की लाश पड़ी है। जनाजा पढ़ाने के लिए प्यारे पैगंबर आगे आए, उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु सामने आ गया। अल्लाह के नबी, आप इसका जनाजा पढ़ाएंगे, इस बेईमान का, जिसने सारी जिंदगी इस्लाम के खिलाफ चालें चली हैं, आपको हर मौके पर दुख और तकलीफ देने के सिवाय इसने इस्लाम को और आपको दिया क्या है, आप इसका जनाजा पढ़ाएंगे? ऐ उमर, मुझे पता है, आप पीछे हो जाओ। उमर फारूक रजी अल्लाह तआला ने इस्रार किया, लेकिन नबी अलैहिस्सलाम चूंकि एक मुअल्लिम थे, उस्ताद थे, नबी थे, उस हैसियत से उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु ज्यादा पुरतकल्लुफ ना हुए, पीछे आ गए, जनाजा पढ़ा दिया, अपना कुर्ता उतार के दे दिया, अपना लुआब उसके मुंह में डाल दिया। आसमान से रब ने कुरान उतार दिया, हुक्म उतार दिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक बार क्या 70 बार भी आप इस मुनाफिक का जनाजा पढ़ाएंगे, मैं रब ने इसको माफ करना ही नहीं है। राय किसकी थी? उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु की, और उसी राय पर रब ने इत्तेफाक किया। हज़रात, अगर आज उसी उमर फारूक के बारे में लोग तरह तरह की बातें करें कि जिसके बारे में प्यारे पैगंबर ने फरमाया था कि मेरे बाद अगर कोई नबी होता तो वो उमर होता, या जिसकी जुबान पर अल्लाह ने हक को नाज़िल कर दिया है, हक को जारी कर दिया है, वो जब भी अपनी जुबान से बोलते हैं हक बोलते हैं। हज़रात, इन सारी बातों को देखते हुए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतने बड़े बड़े अलकाबात से नवाजा, जन्नत की बशारतें अता की। कौन उमर? आज लोग कहते हैं कि इस्लाम के अंदर इसका हिस्सा ही नहीं है। अच्छा, मैं एक आपसे झटका सा सवाल करता हूं कि कोई बंदा अगर इस्लाम पर अपनी जिंदगी ना गुजारता हो, जन्नत में जा सकता है? जन्नत में नहीं जा सकता। वजह क्या है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबिय्यीन हैं, कुरान का फैसला है। सूरत अनआम को उठा के देख लें, रब्बुल आलमीन कहते हैं कि ऐ ईसाइयों को, गैर मुस्लिमों को, सबको मुखातब करते हुए रब्बुल आलमीन ऐलान करते हैं कि अब तुम में से कोई भी अगर जन्नत में जाना चाहता है, एक अल्लाह पर ईमान लाने के बाद, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी तस्लीम करने के बाद, उनकी तालीमात पर अमल करके जन्नत में जा सकता है। उसके अलावा जन्नत में जाना बड़ी दूर की बात है, जन्नत में जा ही नहीं सकता। हज़रात, अगर उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु इस्लाम पर नहीं थे या उनकी इस्लाम में कुर्बानियां नहीं थी, तो नबी अलैहिस्सलाम ने मेराज जब किया था तो आपको एक महल नजर आया था, वो महल किसका था जी? उमर फारूक रज़ी, फैसला हमने खुद करना है। नबी अलैहिस्सलाम की बातों से निकले हुए अल्फाज को सामने रखते हुए, अहादीस को पढ़ते हुए और उनको पढ़ते हुए कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे जब मेराज करवाई गई, मैं जन्नत की सैर कर रहा था, एक महल को देखा, महल बड़ा खूबसूरत है। आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरा दिल चाहा कि मैं इस महल के अंदर जाके देखूं। नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, सामने मुझे एक बड़ी खूबसूरत औरत वुजू करती हुई नजर आई, और मैं वहीं पर रुक गया और मैंने पूछा, जिब्रील, ये महल किसका है? नबी अलैहिस्सलाम के ज़हन में था कि शायद ये मेरा महल है, इतना खूबसूरत है। फरमाया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये आपके सहाबी उमर का घर है, उमर का महल है। नबी अलैहिस्सलाम वहीं से वापस आ गए, और जब वापस आए तो आपने नबी अलैहिस्सलाम ने अपने सहाबा को ये बात बताई। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वहां पर मौजूद हैं। ऐ उमर, मैंने जन्नत के अंदर इतना खूबसूरत महल देखा, आगे जाने की कोशिश की, लेकिन उमर तेरी हया आड़े आ गई, तेरी हया का पैकर, तेरी हया मुझे इस बात पर मजबूर कर दिया, उसने, मैं वापस आ गया। उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला जब ये बात सुनी, रोना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उमर आपसे हया करेगा? अगर उमर इस्लाम पर नहीं था, अगर उमर इस्लाम का दुश्मन था, नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, वो जन्नत में जो प्यारे पैगंबर ने महल देखा, क्या वो झूठ है? सहाबा इकराम के अंदर जो बैठ के बात कर रहे हैं, क्या वो झूठ है? अल्लाह हमारे दिलों को सहाबा इकराम की मोहब्बत से भर दे। बातें बहुत सारी हैं, इंशाअल्लाह आइंदा जो मैं यहाँ से फिर आगे तफसील के साथ जिक्र करके उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत तक के वाक़े को मुकम्मल करेंगे। अल्लाह अहकमुल हाकिमीन से दुआ है कि अल्लाह हमारे दिलों को सहाबा इकराम की मोहब्बत से भर दे, उन जैसा ईमान हम सबको बनाने की तौफीक अता फरमा दे। हज़रात, ये वो मेरे नबी के सहाबा, ये वो मेरे नबी के जानशीन, ये वो मेरे नबी के मुजाहिद और कमांडर, जो नबी अलैहिस्सलाम के एक हुक्म पर अपनी जानों के नजराने पेश करने वाले, अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म की इत्तिबा और फरमाबरदारी करने वाले। अल्लाह का हाकिमीन हमें भी उन जैसा ईमान बनाने की तौफीक अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।